धर्मशास्त्र कहे जे आम पाप निमंते प्रभु जीशु निष्पाप हेले सुधा आम पाप निमंते अभिशप्त हेले ओ परित्राणर कार्य साधन कले जे तांकटारे विश्वास करे से अनंत जीवन पाइब। प्रिय बंधु आपण कौन अनंत जीवन पाइबा को चाहती कि जीशुंको मधुर वाक्य चला पथे साजे दीप आमरी चरण अलिभा आलोक देई जीवनर प्रतिपदे जीवनर प्रतिपदे बढ़ाए से सत्य पथ प्रदर्शिका से जे पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका पथ प्रदर्शिका। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। प्रभु जीशुंको मधुर नाम रे आपन को पथ प्रदर्शिका कार्यक्रम को स्वागत करूछि। आपन किपरि अछंती? मोर विश्वास प्रभुंको दया और अनुग्रह रु आपन निश्चय भल थिबे। आपन नियमित आम कार्यक्रम देखुछंती, शिक्षा लाभ करूछंती और आत्मिक जीवन रे बढ़ुछंती, सेथिपई मु विशेष आनंदित। आपन को मतामत निश्चय टीवी स्क्रीन रे दिया जाइथिबा फोन नंबर रे जणाइबे। आमे आपन को फोन कॉल रो अपेक्षा रे अछु। आपन को मध्यरु अनेक आम सहित फोन रे जोगाजोग करूछंती, समान को विशेष करी धन्यवाद दिए। जदि आपन ए पर्यंत फोन करि नाहंती आज ही करंतु। ए कार्यक्रम मध्य दे आपन सहित पुणी थरे साक्षात होइथबारु प्रभु को धन्यवाद दिए। प्रभु आपन को आशीर्वाद करंतु। पाउल आजिर अध्ययन रे जहाँ से कही ताकू आहुरी स्पष्ट करी कहउछंती। से कहउछंती जदि आमे केवल व्यवस्थार क्रियाकर्म रे विश्वास करूछु तेबे आमे शापग्रस्त हबा। आम निमंते आशीर्वाद नहीं। सेथिर कारण कौन? सेथिर कारण हला व्यवस्था जहाँ करि पारि नथिला ख्रीष्ट ताहा कले। हुए तो आम मन रे प्रश्न उंकी मारी पारे जे व्यवस्था कौन करि पारिला नहीं ओ ख्रीष्ट कौन करि पारिले। आमे समस्ते जानू जे पापर वेतन मृत्यु। आम पाप निमंते दंड भोगिबार थिला, किछि मूल्य देबार थिला, जेपरि पापरु आमे मुक्त होई परिबा। व्यवस्था से परित्राणर कार्य साधन करि पारि नथिला, किंतु प्रभु जीशु आम्मानक निमंते क्रूस उपरे निजकु बलि देले ओ पापर मूल्य देले, जेपरि आमे परित्राणर अधिकारी होई परिबा। आमे जानू जे मूसांक व्यवस्था मध्य विश्वास विषय कहे। व्यवस्था कहे नहीं जे आमे आम कार्य द्वारा परित्राण पाइबा। व्यवस्था आम जीवन पाप को देखाई दिए, जेपरि आमे परित्राण कर्तांक निकट को जाऊ ओ परित्राण पाऊ। धर्मशास्त्र कहे जे आम्मानक पाप निमंते प्रभु जीशु निष्पाप हेले सुधा आम पाप निमंते अभिशप्त हेले ओ परित्राणर कार्य साधन कले जे तांकटारे विश्वास करे से अनंत जीवन पाइब। प्रिय बंधु आपण कौन अनंत जीवन पाइबा को चाहती कि? तेबे आसंतु आजिर अध्ययन मध्य को जिबा पूर्वरु एक भक्तिमूलक गीत सुनिबा। प्रशंसा कर, स्तुति कर, प्रशंसा कर, सदा प्रभुंकर, सदा प्रभुंकर। ईश्वरଙ୍କ पवित्र धामे, ईश्वरଙ୍କ पवित्र धामे, ताहाଙ୍କ प्रशंसा कर, ताहाଙ୍କ प्रशंसा कर।
ପ୍ରଶଂସା କର ସ୍ତୁତି କର ପ୍ରଶଂସା କର ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ନେବଲ ଝଙ୍କାରେ ଖଞ୍ଜଣିର ତାଳି ନାଚି ନାଚି ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତି କର। ତାର ବାଦ୍ୟ ସହ ବଂଶୀ ଧ୍ୱନିରେ ତାର ବାଦ୍ୟ ସହ ବଂଶୀ ଧ୍ୱନିରେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କର ସ୍ତୁତି କର ପ୍ରଶଂସା କର ସ୍ତୁତି କର ପ୍ରଶଂସା କର ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଅତୁଳନୀୟ ମହିମା ତାଙ୍କର କର ତାଳ ସହ ସ୍ତୁତି କର। ତାହାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବିକ୍ରମରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ତୁତି କର। ପ୍ରାଣବାୟୁ ଧାରି ଆହେ ସର୍ବପ୍ରାଣୀ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଧାରି ଆହେ ସର୍ବପ୍ରାଣୀ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କର ସ୍ତୁତି କର ପ୍ରଶଂସା କର ସ୍ତୁତି କର ପ୍ରଶଂସା କର ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ଧାମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପବିତ୍ର ଧାମେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କର ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କର। ପରାକ୍ରମ ଭରା ଗଗନ ମଣ୍ଡଳେ ପରାକ୍ରମ ଭରା ଗଗନ ମଣ୍ଡଳେ ତାହାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କର ସ୍ତୁତି କର ପ୍ରଶଂସା କର ସ୍ତୁତି କର ପ୍ରଶଂସା କର ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମେ ଗାଲାତୀୟ ପତ୍ରର 3 ପର୍ବର 9 ପଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 18 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା। ଗତ ପାଠରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ନେଇ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଅବ୍ରାହାମଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ। ମନୁଷ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ। ଯେପରି ଅବ୍ରାହାମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରି ଇସାହାକଙ୍କୁ ବଳିଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନେଲେ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ତାହାଙ୍କୁ ବଳିଦାନ ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେଲେ, କାରଣ ସେହି ଉଦ୍ଧାରର ବିଶ୍ୱାସ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଏ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏହାପରେ ସେହି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେବା ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସେହି ଅବ୍ରାହାମଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଉ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ଯିବା। 3 ପର୍ବର 9 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଏଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଅବ୍ରାହାମଙ୍କ ସହିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁପରି ଭାବେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଅବ୍ରାହାମକୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ,
ସେ ସେହିପରି ଭାବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପାପୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ପାପୀର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଦିନ ଯେପରି ସେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ତାହାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଚାହିଁଥିଲେ, ଈଶ୍ୱର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପୁତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଏହି ଜଗତକୁ ପଠାଇ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଧାର ସାଧନ କରିଅଛନ୍ତି, ତହିଁରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ କହନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ବିଷୟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଏହି ଉଦ୍ଧାରର ବିଶ୍ୱାସ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିଥାଏ ବା ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବା ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରେରଣା ଓ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। 3 ପର୍ବର 10 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଯେତେ ଲୋକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କ୍ରିୟାକର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ। ଯେଣୁ ଲେଖା ଅଛି, ଯେ କେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକରେ ଲିଖିତ ସମସ୍ତ କଥା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ନିତ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତ ନ ହୁଏ, ସେ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରେ? ଆପଣ କ'ଣ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଧରି, ସପ୍ତାହର 7 ଦିନ ଧରି ଓ ବର୍ଷକର 52 ସପ୍ତାହ ଧରି ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ, ବାକ୍ୟରେ ଓ କର୍ମରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବେ ପାଳନ କରିପାରୁଛନ୍ତି କି? ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ, ତାହେଲେ ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଇବ। ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲେ, ଯିଏକି ସଦାବେଳେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲି ବୁଲି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହେଉ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଜଣେ ତାହାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ସେ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ଏହିପରି କହନ୍ତି? ସେ କହିଲେ, ନାଇଁ, ତାହାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖର ଦିନ ସବୁ ରହିଅଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୁଃଖର ଦିନ ସବୁ ରହିଅଛି, ନୁହେଁ କି? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଯଦି ନିଜକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି ଓ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ଉତ୍ତମ ଦିନ ରହିଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପୁରସ୍କୃତ ହେବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପାଳିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କୌଣସି ନା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଫଳ ହେବେ ଓ ତଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବିଚାରିତ ହେବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରେ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପଙ୍ଗୁ କରିଦିଏ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଶାପଗ୍ରସ୍ତ କରାଏ। ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ପ୍ରତି ଅବସ୍ଥାରେ ବା ପ୍ରତି ସମୟରେ ସତର୍କ ଜୀବନ ବା ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ଆପଣ ଯେମିତି ହେଲେ ଭୁଲ କରି ବସିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲ କରି ବସନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ କ'ଣ ହେବେ? ଶାପଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ତେଣୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷେ ଅତି କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିପାରେ ନାହିଁ, କିଏ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରେ ନାହିଁ, କିଏ ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡନୀୟ ତଥା ଦୋଷୀ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରାଏ। ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦିଏ। 3 ପର୍ବର 11 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା କେହି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏହା ତ ସ୍ପଷ୍ଟ, କାରଣ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପରିକି ପୁରାତନ ନିୟମ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ମାତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ। ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖା ନାହିଁ ଯେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ ହେତୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ବିବେଚିତ ହୋଇଅଛି। କେହି ସେପରି ନାହାନ୍ତି। କାରଣ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ସମସ୍ତେ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମାରୁ ଉଣା ପଡ଼ିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱର ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାରର ନିମନ୍ତେ ବଳିଦାନର ଉପାୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଥିଲେ, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ। କାରଣ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ମୂଷାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ଅସୀମ ଦୟା ଓ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ସେହି ବଳିଦାନର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଉଦ୍ଧାର ସାଧନ କଲେ। ତେଣୁକରି ହବକୁକ୍ 2 ପର୍ବର 4 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଆପଣା ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ବଞ୍ଚିବ। 3 ପର୍ବର 12 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୂଳ ବିଷୟ ନୁହେଁ। ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୂଳ ବିଷୟ ଏହି ଯେ ଏହିସବୁ ପାଳନ କରେ ସେ ସେଥିରେ ବଞ୍ଚିବ। ବିଶ୍ୱାସ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହି ଦୁଇଟିର ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦିଗ। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, କି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ଷରିକ ଭାବେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦିଅନ୍ତି, ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପାଳନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଝୁଣ୍ଟି ପଡ଼ିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସି ବସ୍ରେ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ଟ୍ରେନ୍ ଓ ବସ୍ ଉଭୟ ଗାଡ଼ିରେ ଏକ ସମୟରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିକୁ ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଟ୍ରେନ୍ର ପଥ ଅଲଗା ଓ ବସ୍ର ପଥ ଅଲଗା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବିଶ୍ୱାସ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନତା ରହିଅଛି।
କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଉଛି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ଧର୍ମକର୍ମ ସାଧନ କରି ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଥିଲା ବଳିଦାନ। ମୋଶା ଆନନ୍ଦିତ ଥିଲେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଏପରିକି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଧୀନରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦୟା ଓ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ 3 ପର୍ବର 13 ଓ 14 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ହେତୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେପରି ବିଜାତିମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତେ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ଏଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭିଶାପରୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। କାରଣ ଲେଖା ଅଛି, ଯେ କେହି ଖୁଣ୍ଟରେ ଟଙ୍ଗାଯାଏ ସେ ଅଭିଶପ୍ତ। ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭିଶାପରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି, କାରଣ ସେହି ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କରାଏ। ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ କରିଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିପରି? ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେହି ଅଭିଶାପ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବହନ କରି। କାରଣ ଲେଖା ଅଛି, ଯେ କେହି ଖୁଣ୍ଟରେ ଟଙ୍ଗାଯାଏ ସେ ଅଭିଶପ୍ତ। ଏହି ଉକ୍ତି ସେହି ପୁରାତନ ନିୟମରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ହୋଇଅଛି। ତେବେ ସେ ସେହିପରି ଟଙ୍ଗାଯିବାର କେତେକ କାରଣ ଥିଲା। ପ୍ରଥମତଃ, ଇସ୍ରାଏଲ ସନ୍ତାନଗଣ ଅପରାଧୀକୁ ସେହିପରି ସର୍ବସାକ୍ଷାତରେ ବୃକ୍ଷରେ ନ ଟଙ୍ଗାଇ ତାହାକୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 11 ପର୍ବର 22 ଓ 23 ପଦ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ସେହି ଅପରାଧୀକୁ ବୃକ୍ଷରେ ଟଙ୍ଗାଇବାକୁ ଥିଲା, ଯେପରି ସମସ୍ତେ ତାହା ଦେଖି ସଚେତନ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 21 ପର୍ବର 22 ଓ 23 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଯୋଗ୍ୟ ପାପ କରେ, ଯେବେ ତାହାର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ହୁଏ ଓ ତୁମ୍ଭେ ତାହାକୁ ବୃକ୍ଷରେ ଟଙ୍ଗାଇ ଦିଅ, ତେବେ ତାହାର ଶବ ରାତ୍ରିଯାକ ବୃକ୍ଷରେ ଟଙ୍ଗା ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସେହିଦିନ ତାହାକୁ କବର ଦେବ। କାରଣ ଯେ ଟଙ୍ଗାଯାଏ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିଶାପ ପାତ୍ର। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ ପରମେଶ୍ୱର ଅଧିକାରାର୍ଥେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ଭୂମି ଦେବେ, ତୁମ୍ଭେ ତାହା ଅଶୁଚି କରିବ ନାହିଁ। ତାହା ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ସେ ଏକ ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ କରିଅଛି ଓ ପ୍ରସ୍ତାରାଘାତରେ ମରିଅଛି, ତାହେଲେ ତାହାର ଶରୀର ବୃକ୍ଷରେ ଟଙ୍ଗାଇ ଦିଆଯିବ, ଯେପରି ତାହା ଅନେକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସେଠାରେ ସାରା ରାତି ରଖାଯାଉନଥିଲା। ତେବେ ସେ ଯେଉଁ କାରଣ ଦର୍ଶାନ୍ତି ତାହା ଏହି, ସେ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିଶାପର ପାତ୍ର, ଯେପରି ସେହି ଦେଶ କଳୁଷିତ ନ ହୁଏ ଯାହାକୁ ତୁମ୍ଭ ଈଶ୍ୱର ଉତ୍ତରାଧିକାର ସ୍ୱରୂପେ ତୁମ୍ଭକୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ସେ କେତେବେଳେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲେ? ଯେତେବେଳେ ସେ ସେହି କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଥମ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ନୁହେଁ, କାରଣ ସେହି ସମୟରେ ସେ ନିଜକୁ ନିଖୁନ୍ତ ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେ ସେହି ଶେଷ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଲେ, କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ସବୁ ବହନ କରି ସେହି କ୍ରୁଶରେ ତାହା ସବୁ ହତ କଲେ। ସେ ସେହି ବୃକ୍ଷରେ ଟଙ୍ଗାଗଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁର ବୃକ୍ଷରେ ଟଙ୍ଗାଗଲେ, ଯେପରି ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଓ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଏହାକୁ ଜୀବନର ବୃକ୍ଷରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ପାରନ୍ତି। ତେବେ ଗାଲାତୀୟ 3 ପର୍ବର 14 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଥିପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭିଶାପରୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। କାରଣ ଲେଖା ଅଛି, ଯେ କେହି ଖୁଣ୍ଟରେ ଟଙ୍ଗାଯାଏ ସେ ଅଭିଶପ୍ତ। ଦୀର୍ଘ 1500 ବର୍ଷ ଧରି ଇସ୍ରାଏଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ସେ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଫଳ ହେଲା। ପ୍ରେରିତ 15 ପର୍ବରେ ସେହି ଜିରୁସାଲମର ମହାସଭା ନିକଟରେ ପ୍ରେରିତ ପିତର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ କରି କହନ୍ତି ଯେ, ଯେଉଁ ଜୁଆଳି ଆମମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ ଓ ଆମମାନେ ବହିବାକୁ ଅକ୍ଷମ ହେଲୁ, ସେହି ଜୁଆଳି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଦେଇ କାହିଁକି ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଅଛନ୍ତି? ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ଓ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷ ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅସମର୍ଥ ହେଲୁ, ତାହେଲେ ବିଜାତୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଅସମର୍ଥ ହେବେ। ତେଣୁକରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନିଜେ ବଳୀକୃତ ହେଲେ, ଯେପରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ସାଧନ କରି ନ ପାରିଲା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାହା ସାଧନ କରିବାକୁ ପାରିଲେ ଓ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ୍ଭେମାନେ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ଏହି ଅନୁଗ୍ରହର ଯୁଗରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ମହା ଅନୁଗ୍ରହର ଦାନ। ଏହାପରେ 3 ପର୍ବର 15 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ହେ ଭାଇମାନେ, ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ କହୁଅଛି, ଉଇଲ୍ ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କରାଗଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯେତେବେଳେ ତାହା ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ କେହି ତାହା ଅନ୍ୟଥା କରିପାରେ ନାହିଁ ବା ସେଥିରେ କିଛି ଯୋଗ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଆପଣ ଯାହା ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁପରି ଭାବେ ଚୁକ୍ତି କରିଥାନ୍ତି ବା ନିୟମ କରିଥାନ୍ତି, ଆପଣ ତାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କରାଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରାଇବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କ'ଣ କେବେ ବିଫଳ ହୋଇଯିବ? ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ 3 ପର୍ବର 16 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଅବ୍ରାହମ ଓ ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସମୂହ ଉକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଅନେକଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତାନକୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଈଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ ଆହ୍ୱାନ କଲେ
ଓ ସମଗ୍ର ଜଗତ ପ୍ରତି ତାହାଙ୍କୁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ କରାଇବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ। ସେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର ଜଗତ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ କରାଇଲେ, ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କି ସେହି ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଯେ କି ସମଗ୍ର ଜଗତ ନିମନ୍ତେ ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କଲେ। ସେହି ସନ୍ତାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏପରିକି ଯୋହନ 8:56 ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ କହନ୍ତି, ତୁମମାନଙ୍କର ପିତା ଅବ୍ରାହମ ମୋହର ଦିନ ଦେଖିବା ଆଶାରେ ଉଲ୍ଲାସ କଲେ, ଆଉ ସେ ତାହା ଦେଖି ଆନନ୍ଦ କଲେ। ଏହାପରେ 3:17 ଲେଖା ଅଛି, ମୋହର ଭାବ ଏହି, ଯେଉଁ ନିୟମ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ଥିରୀକୃତ ହୋଇଥିଲା, 430 ବର୍ଷ ପରେ ଦତ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାହା ବ୍ୟର୍ଥ କରେ ନାହିଁ, ଯେପରି ତଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନିଷ୍ଫଳ କରାଯାଏ। ଈଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସହିତ ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତଥା ନିୟମ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରେ 430 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏହା କୌଣସି ବିଷୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟାଇ ପାରିନଥିଲା, ଯେତେଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସହିତ ଈଶ୍ୱର କରିଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ବିଚାରରେ ଅଣାଯାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କେବେ ହେଲେ ବିଫଳ ହୁଏ ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର କରିଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ କେବେ ହେଲେ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଯେପରି ହେଲେ ତାହା ସଫଳ କରିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର। ଈଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ କିଣାନ ଦେଶ ଦେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ ସନ୍ତାନ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଯାହାକି ଆକାଶର ତାରାଗଣ ଓ ସମୁଦ୍ରର ବାଲି ପରି ଅଗଣିତ ହେବେ। ଈଶ୍ୱର ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସଫଳ କରି ଅବ୍ରାହମଙ୍କଠାରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତିକୁ ଆଣିଲେ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତିଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିଲେ। ମାତ୍ର ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଇସାହାକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଙ୍କର ବଂଶ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ କଢ଼ାଇ ନିଏ, ଯେ କି ସେହି ସନ୍ତାନ ଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମେ ଏହି 3:16 ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ପାରୁ। ଈଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଅବ୍ରାହମକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଶୀର୍ବାଦଜନକ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଜଗତରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଅଛି। ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ କେବଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ କରାଇପାରିବେ। ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତଥା ଅନୁଗ୍ରହର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯେ ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା। ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣିତ ହୋଇପାରିବା। ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଓ ସେମାନେ ସେହି ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଗଣିତ ହୋଇପାରିବେ। ଏହାପରେ 3:18 ଲେଖା ଅଛି, ଅଧିକାର ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥାମୂଳକ ହୁଏ, ତେବେ ତାହା ଆଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞାମୂଳକ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଦ୍ୱାରା ଅବ୍ରାହମକୁ ତାହା ଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯାହାକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ କରାଯାଇଥିଲା, ତାହା ମୂଷାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦତ୍ତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅତି ଉତ୍ତମ ଥିଲା, ଯଦିଓ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ମାତ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ତାହେଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ପାଉଲ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ ବୋଲି ବିଚାର କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ବାସ୍ତବ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ଅଭିମତକୁ ବୁଝାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବାସ୍ତବ ମୂଲ୍ୟକୁ ଓ ତହିଁର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଓ ସଫଳତାକୁ ଦେଖାଇ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ସେ ଦେଖାଇ ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରକାଶ କରାଇଦିଏ ଯେ ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅସମର୍ଥ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ମୂଲ୍ୟହୀନ ନୁହେଁ ବା ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ମନୁଷ୍ୟ ତାହା ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅସମର୍ଥ। କେବଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନଯାପନ କରି ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୃହୀତ ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବାର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ତାହା ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏହି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟରୁ ଏହି ଶିକ୍ଷା ପାଇଲୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଳନ ହେତୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ହେତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ କରି ଗଣନା କରନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ସନ୍ତାନ ରୂପେ ଗଣିତ ହେଉ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଈଶ୍ୱର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦେଖନ୍ତି ଓ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସମୂହର ଅଧିକାରୀ ହେଉ, ଆତ୍ମିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ତଥା ଅନୁଗ୍ରହର ଅଧିକାରୀ ହେଉ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମମାନେ କ'ଣ ତାହା ଚାହୁଁନାହୁଁ କି? ହଁ, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତଥା ଅନୁଗ୍ରହର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଚାହୁଁ। ମାତ୍ର କିପରି? ସେହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ। ଆଜି ଏ ଜଗତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ମାନତ ମନାସନ୍ତି, ନିଜର ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଭାବନ୍ତି ତଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାରପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଭାଜନ ହୋଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ତାହା ଭୁଲ ଧାରଣା।
ପ୍ରଭୁ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରକୁ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କରିବା, ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେବା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା। କାହିଁକି ନା ସେହି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବହନ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପାପର ଦଣ୍ଡ ବହନ କରିଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶରୀରକୁ ସେ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କରିଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ, ଯେପରି ଆମମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ, କେବଳ ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ଆମମାନେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଅଛନ୍ତି କେତେବେଳେ ଆମେ ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରିଆସିବା। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେହି ଅନୁତାପର ହୃଦୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଓ ଆପଣ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଉପକୃତ ହୋଇଥିବେ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁ, ବ୍ୟବସ୍ଥାର କ୍ରିୟାକର୍ମ ପାଳନ କରୁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ନିଜକୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସନ୍ତାନ କହିପାରୁ, ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିଛୁ ପରିତ୍ରାଣର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବା ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆପଣ ଜଣେ ପରିପକ୍ୱ ପବିତ୍ର ବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କରିଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି କି? ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି? ତେବେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ତ ଆମ ସମୟ ଶେଷ ହେଲାଣି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଦୟାଳୁ ପ୍ରେମମୟ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କଥା କହୁଛ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତୁମ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିଥିବାରୁ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଯେପରି ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିବୁ, ତୁମଠାରେ ଭରସା ସ୍ଥାପନ କରିବୁ, ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମେ ଦାନ କର। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଯେ ପରିତ୍ରାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିଛ, ପ୍ରଭୁ ସେହି ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟରେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ। ଆମେ ନିଜ ଶକ୍ତି ନିଜ କ୍ରିୟାକର୍ମରେ ଭରସା ନ କରି ତୁମ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବୁ, ସେହି ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମେ ଦିଅ। ତୁମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଏ ବଳିଦାନ, ବି ବିଶ୍ୱାସ, ସି ଅନୁଗ୍ରହ, ଡି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆସନ୍ତାକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ଅପସନ୍ ଏ, ବି, ସି, ଡି ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛି ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକଣା ସହିତ 9777221415 ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ SMS କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ 044490812996ରେ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିବେ। ଗତ ସପ୍ତାହର ବିଜୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ମନ ଗୌଡ଼।